वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, चलो तो आपने संकरण विषय अत्यारे भणी रह्या छे। आपने आगळ संकरणमां प्रकार संकरण एटले शुं, तेनी खासियतो, तेनी शरतो विषे जोयुं। त्यार पछी एसपी संकरण, sp2 संकरण वगैरेनो अभ्यास कर्यो। ओके, चलो हवे आजे आपने शरू करीए संकरण भाग 2, जेमां आपणे लईशुं कार्बनिक अणुओमां संकरण। ओके मित्रों, तो कार्बनिक अणुओमां संकरण आपणे शेमां भणीशुं? तो के इथेन, इथीन, इथाइन, तमे जाणो छो आल्केन, आल्कीन, आल्काइन। तो आनी अंदर संकरणनो आपणे अभ्यास करीशुं। सौ प्रथम आपणे प्रश्न लईए, C2H6 में sp3 संकरण समजावो। C2H6 एटले शुं थाय? इथेन, अथवा बीजुं एनुं सूत्र बतावीए तो CH3CH3। ओके, तो हवे आ जे C2H6 छे एमां बंने कार्बननी जे बंने कार्बन छे एमां कयुं संकरण जोवा मळे छे? sp3 संकरण। बंने कार्बन, बे कार्बन छे, बंने कार्बन पासे 4 sp3 संकर कक्षको छे। एमांनी एक sp3 संकर कक्षकनो उपयोग ए लोको sp3 सिग्मा बंध बनाववा माटे करे छे। चालो हूँ ए साथे आकृति पण ड्रो करतो जाऊं। आ कार्बन पासे नी 4, आ कार्बन नंबर 1, 4 sp3 संकर कक्षक। आ बीजा कार्बन पासेनी 4, जेमांनी आ एक हमने आपने वात करी ते कयो? sp3 सिग्मा बंध, कार्बन कार्बन। ओके, बाकीनी 1, 2 ने 3। तो एक कार्बन कार्बन sp3 सिग्मा बंध बनावे छे। ओके मित्रों, आ चोपड़ीमां पण थोड़ी भूल छे। चोपड़ीमां આવી બે જ કક્ષકો બતાવી છે, ત્રીજી કક્ષક દેખાતી નથી। કુલ 4 હોવી જોઈએ, પણ અત્યારે 3 જ દેખાય છે। એ ભૂલ છે, એટલે આપણે આકૃતિ સુધારીએ છીએ। કુલ 4 કક્ષકો છે। એક કક્ષક સિગ્મા બંધ બનાવવામાં ભાગ લે છે, sp3 સિગ્મા બંધ। હવે બાકીની દરેક કાર્બનની 3 sp3 કક્ષકો, એટલે 1 2 3 1 2 3 એ હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષકો। આ જે દોરી એ કઈક છે? હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે કયા પ્રકારનો સિગ્મા બંધ? અહીંયા પણ સિંગલ બંધ જ છે, સિગ્મા બંધ જ છે। કયો સિગ્મા બંધ બનાવશે? sp3s પ્રકારનો સિગ્મા બંધ રચે છે। बस थियरी पूरी, एकदम सिंपल रचना है। ओके, आ जे कार्बन कार्बन बंध लंबाई है अहींयाथी लईने अहींया सुधीनी ए तमने मळे छे 156 pm, और कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई जे छे अहींयाथी अहींया सुधीनी ए मळे छे 109 pm। ओके, घणा विद्यार्थी मित्रों परीक्षामां आ 109 लखी दे, 154 लखी दे, पण समजवानुं हाइड्रोजननो परमाणु नानो छे, એટલે નાની બંધ લંબાઈ શેમાં આવશે? CH માં આવશે। ઓકે, અને કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ આવશે 156 pm। તો આ તો બહુ ઇઝી થિયરી હતી મિત્રો। આ જ વસ્તુ પરીક્ષામાં બદલીને તમને એમ પૂછે કે આલ્કેન સંયોજનોમાં sp3 સંકરણ ઉદાહરણ આપી સમજાવો। તો ઇથેન એક આલ્કેન જ છે, તો આપણે જાણીએ છીએ એટલું તો આપણે 10મા ધોરણમાં પણ ભણ્યા છે અને આગળ પણ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં ભણીશું। ઓકે, હવે મેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट, मोस्ट IMP परीक्षा में पूछवा लायक, बराबर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टंट C2H4 अथवा CH2 डबल बंध CH2 अथवा इथीन अथवा आल्कीन में sp2 संकरण समझावो। फरीथी C2H4 CH2 डबल बंध CH2 इथीन आमांथी कोईपण एक रीते, अथवा के आल्कीन थोड़क वधारे गूंचववा होय विद्यार्थीने मां sp2 संकरण समझावो। चालो मित्रों, सेम आनी रीते ज छे, कई आपने बहु वधारे नथी करवानो, एक मुद्दो वधारे छे, बाकी बधुं तो जेम आगळ समजाय प्रमाणे। पहला तो बंने कार्बनमां कयुं संकरण जोवा मळशे? अहींया बंने कार्बन जे छे एमां sp2 संकरण जोवा मळे, बंने। हवे आकृति दोरता जईए। ओके, sp2 संकरण एटले बंध खूणो केटलो होय मित्रों? आशरे 120। एक समतलीय त्रिकोणाकार गोठवायेली आ कार्बन नंबर 1, अहीं आपणे कार्बन नंबर 2 लखवानुं रह्युं। कार्बन नंबर 1, ओके, ने आ कार्बन नंबर 2 एनी 3 कक्षको। 2 कई कक्षको छे? आ sp2 sp2 sp2
sp2 સંકર કક્ષકો છે. ઓકે, ચાલો એમાંથી શું થશે? પહેલાની જેમ પહેલા તો બંને કાર્બનની એક એક sp2 સંકર કક્ષક કયા પ્રકારનો સિગ્મા બંધ બનાવશે? sp2 સિગ્મા બંધ બનાવશે, બરાબર, જે કાર્બન કાર્બન સિગ્મા બંધ હશે. ઓકે, હવે બાકીની દરેક કાર્બનની બે બે કક્ષક, એટલે આ બે કક્ષક, ઓકે, તે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામશે. ઓકે, અને અહીંયા કયો બનાવશે? sp2s, બધે લખતો નથી, sp2s પ્રકારનો સિગ્મા બંધ બનાવશે. 1s અને 1s સાથે. હવે મિત્રો આ થિયરીમાં જે સમજવાનું છે, મેઇન આ થિયરીનો પાર્ટ છે તે હવે સમજવાનો છે. હવે બંને કાર્બનની સંકૃત ન થયેલી કક્ષક, સંકૃત ન થયેલી, આમાં કઈ કક્ષક સંકરણ પામેલી નથી, તો તમે આ sp2 સંકરણ છે, sp2 સંકરણ કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે જોઈએ, કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 2px1, અહીં આપણે ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન રચના લઈએ 2py1 2pz1. તો મિત્રો આપણે z ને તો મુખ્ય અક્ષ ગણીએ છીએ, એટલે કોઈ એક કક્ષકે સંકરણમાં ભાગ નથી લીધો. એ કઈ હોઈ શકે? તો કે 2px હોઈ શકે અથવા 2py હોઈ શકે, બરાબર. જેને સંકરણમાં ભાગ નથી લીધો એવી જે કક્ષક બાકી રહી જાય છે તે બાજુએથી સંમિશ્રણ પામીને નિર્બળ પાયબંધ રચે છે, બરાબર. નિર્બળ પાયબંધ કયા પ્રકારનું સંમિશ્રણ છે? બાજુએથી આપણે પાયબંધમાં ભણેલા, બાજુએથી એટલે શું? તો કે આ કાર્બનની એક પહેલા કાર્બનની આ, અને તમે px ગણો કે py કક્ષક ગણો, આ બીજા કાર્બનની px કે py કક્ષક ગણો, બરાબર. આપણે px કક્ષક લઈ લઈએ તો એ બાજુએથી સંમિશ્રણ પામે, બાજુએથી સંમિશ્રણ પામે એટલે આ રીતે. આમ તો મિત્રો એને આપણે આમ બતાવી શકીએ, આમ, પણ ચોપડીમાં અત્યારે જે રીતે બતાવ્યું છે કે આ બે છે બાજુમાંથી સંમિશ્રણ પામે. હવે સંમિશ્રણ પામે આ જે તમારો બંધ બન્યો એ કયો બંધ બન્યો? પાય બંધ બન્યો, બરાબર. જે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનના સિગ્મા બંધથી બનતા સમતલને લંબ. હવે આ જે સમતલ છે અત્યારે તમને આમ દેખાય છે, પણ હવે આ જે સમતલ અત્યારે આમ દેખાય છે એને આમ કરી દઈએ તો આ બે કક્ષકો એને લંબ છે, આ રીતે છે, બરાબર. એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ. તો આ જે સમતલ છે એને આપણે લંબ બતાવવા માટે આ રીતે દોરીએ આકૃતિ. ઓકે, તો આ જે સમતલ છે ને, આ સમતલમાં કયા કયા બંધ છે એ પણ ચોપડી બરાબર નથી બતાવ્યા. આ બંધ છે, કાર્બન કાર્બન સિગ્મા બંધ છે, ઓકે, અને કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ છે. ઓકે મિત્રો, તો આકૃતિ આ રીતે થશે. આ જે નવા પાયબંધ બને છે, પાયબંધ કેવા છે? સિગ્મા બંધથી બનતા સમતલને લંબ ઉપર અને નીચે, અને બે સમાન ઇલેક્ટ્રોન વાદળ, એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ આ ખરેખર આમ ભેગા થઈ જાય આ રીતે, જે આપણે સિગ્મા બંધમાં સમજેલા તે. અને અંતિમ આકૃતિ એમની કેવી થાય? આ રીતે, પણ એ અહીંયા બતાવ્યું નથી. તો ઉપર અને નીચે એક એક ઇલેક્ટ્રોન વાદળ બનાવે. મિત્રો એને બે પાયબંધ કહેવામાં આવતા નથી, આ એક જ પાયબંધ છે. ઉપર અને નીચે વિતર કરો એટલે ઘણાને એમ થાય બે પાયબંધ બન્યા, નહીં, પાયબંધ એક જ છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ઇથિનમાં એક કાર્બન કાર્બન sp2 સિગ્મા બંધની રચના થાય છે, અને કાર્બન કાર્બન પાયબંધ રચાય છે. કોના વડે રચાય છે? સંકૃત ન થયેલી કક્ષકો વડે પાયબંધની રચના થાય છે. ઓકે, હવે કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ અહીંયા કેટલી થશે? કાર્બન કાર્બન, આ બે કાર્બન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીની જે બંધ લંબાઈ છે કેટલી થશે? તો એ છે 134 pm. MCQ માટે આ યાદ રાખવી કિંમતો, MCQ માટે. ઓકે, MCQ માટે મિત્રો જો અહીંયા ઇથેનમાં 154 pm હતી, અહીંયા 134 pm થઈ ગઈ. કેમ? આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનો છે મુદ્દો. કેમ આવું થયું? ઓકે, અહીંયા એક બંધ છે, અહીંયા દ્વિબંધ છે. શું છે? દ્વિબંધ બને, અને એક બંધ કરતા દ્વિબંધમાં આકર્ષણ વધારે હોય એટલે કક્ષકો નજીક આવે. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, આ લખવા નથી પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, ઇથેન કરતા ઘટે. એટલે અહીંયા આપણે એક MCQ થાય કે ભાઈ ઇથેન
માં કાર્બન કાર્બન બરાબર બંધ લંબાઈ કરતા ઇથિનમાં કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ કેવી જોવા મળશે? તમને ઓછી જોવા મળશે. ઓકે, તો અહીંયા હા બીજી એક બે ડેટા લઈ લઈએ. CH બંધ લંબાઈ 108 pm હોય છે, જે લગભગ સમાન જ છે. 109 ને 108 એટલે કંઈ બહુ મોટો ડિફરન્સ નથી. ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે SCH બંધ કોણ 117.6. આમ આપણે 120 ગણતા હોય છે મિત્રો, 120, પણ અહીંયા થોડોક ચેન્જ આવી જાય છે પાઈ બંધને લીધે અને 120 ને બદલે જોવા મળે છે 117.6 અંશ બરાબર. અને SCC આ કયો બંધકોણની વાત છે? SCH. જો આ HCH બંધકોણ એને કહેવાય. એક મિનિટ, સોરી મિત્રો, HCH એટલે HCH આ બંધકોણની વાત છે. અહીંયા SCH આ H C અને H આ થઈ ગયો તમારો 117.6 અંશ. અને આ જે બંધકોણ છે અહીંયા આ બંધકોણ થયો H C અને આ બાજુ C છે, તો આ બંધકોણ તમારો થઈ જાય છે 121 અંશ. તો બંને 120 અંશના નથી. આમ જોવા જઈએ તો આપણે sp2 સંકરણમાં કેટલો બંધકોણ કહે છે? 120 અંશ. પણ MCQ માટે ધ્યાન રાખવાનું SCH બંધકોણ થોડોક નાનો થઈ જાય છે, 117.6 થઈ જાય છે, અને SCC બંધકોણ છે વધીને 121 અંશનો થઈ જાય છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો લખી લો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. Now, consider a carbon atom having atomic number 6 in the ground state. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. On excitation, an electron jumps from the 2s orbital to the 2pz orbital, resulting in an electronic configuration of 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. In order to form 4 sigma bonds with other atoms, the 2s, 2px, 2py, and 2pz orbitals of this atom intermix. This process of intermixing of atomic orbitals is called hybridization. As a result, 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid orbitals directed along the 4 corners of a regular tetrahedron are formed. When 2 such sp3 hybridized carbon atoms approach each other along the internuclear axis and overlap, a carbon-carbon sigma bond is formed. This bond has a bond length of 1.54 angstrom. 6 hydrogen atoms now approach and overlap the remaining 6 sp3 hybrid orbitals of both the carbon atoms, forming sigma bonds with bond length of 1.09 angstrom. In other words, whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds which are directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. Besides sp3 hybridization, the excited carbon atom may also undergo sp2 or sp hybridization. During the formation of a double bond, 1 2s and 2 of the 2p orbitals hybridize. Consequently, this hybridization is termed as sp2 hybridization. The hybridization leads to the formation of 3 equi-energic sp2 hybrid orbitals. As you can see, each sp2 hybrid orbital is bilobed, one lobe bigger than the other. The half-filled p orbital, which was not involved in hybridization, lies at right angles to the plane of the equilateral triangle. Now, let us understand how this hybridized state results in the formation of a double bond. For this, imagine a similar sp2 hybridized carbon atom approaching this carbon atom. As these atoms come closer, an orbital overlap takes place along the internuclear axis. This bond is called a sigma bond.
At this stage, the unhybridized p orbitals which lie above and below the plane of the sigma bond also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of a pi bond between the two carbon atoms. Thus, there exists one sigma and one pi bond between the two carbon atoms. The other two valencies of each of the carbon atoms are satisfied by 4 1s orbitals of hydrogen, hence forming an ethene molecule. Another process of intermixing, called sp hybridization, results in the formation of two sp hybrid orbitals. Now, this carbon atom is ready to combine with other atoms. Imagine another sp hybridized carbon atom approaching this carbon atom, such that the sp hybrid orbitals of the two carbon atoms face each other. These orbitals overlap along the internuclear axis, resulting in a sigma bond. Each of the carbon atoms also has two unhybridized p orbitals, namely the py and pz orbitals. These orbitals, which lie above and below the plane of sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of two pi bonds between the two carbon atoms. The fourth valency of each of the carbon atoms is satisfied by two 1s orbitals of hydrogen, which also make sigma bonds along the internuclear axis. The quest of the carbon atom is now complete, and an acetylene molecule is formed. To summarize, we've studied that whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. A carbon atom that forms 3 sigma and a pi bond is sp2 hybridized, while the one in which it forms 2 sigma and 2 pi bonds is sp hybridized. તો મિત્રો હવે આપણે સેમ ઇથિનની જેમ જ ઇથાઇન C2H2 અથવા પ્રશ્નમાં આવે CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH ઇથાઇન. મિત્રો ખાસ નામ ધ્યાન રાખજો, ઇથાઇનનું એસિટિલિન. આ નામ ધ્યાન રાખવું, પરીક્ષામાં MCQ માં જ્યારે એસિટિલિન આવે ત્યારે ઘણા ગૂંચવાઈ જાય છે. ઇથાઇન એસિટિલિન, ઇથાઇન એસિટિલિન, ઇથાઇન એસિટિલિન. તો આ જ થિયરી એસિટિલિનમાં સંકરણ સમજાવો તો પણ આપણે આ જ લખવાનું છે. ઓકે, એટલે આપણે બધું લઈ લીધું, C2H2, CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH, ઇથાઇન કે એસિટિલિનમાં આ બધામાંથી કોઈ પણ એક sp સંકરણ સમજાવો. તો આગળની જેમ જ વર્ણન છે, બંને કાર્બનમાં sp સંકરણ થાય છે, એટલે બંનેની બે એટલે કુલ 4 sp સંકર કક્ષકો બને છે. એ 4માંથી બંને કાર્બનની એક sp સંકૃત કક્ષક. અહીંયા મિત્રો કંઈ કરવા નથી, પહેલામાં આપણે sp3 લખ્યું, પછી ઇથાઇનમાં sp2 લખ્યું. હવે ઇથાઇનમાં sp સંકૃત કક્ષક અક્ષીય સંમિશ્રણ પામીને કાર્બન કાર્બન સિગ્મા બંધ, એક સિગ્મા બંધ તો બને છે જે sp સિગ્મા બંધ તરીકે ઓળખાય. ઓકે, બાકીની દરેક કાર્બનની 2 sp કક્ષકો. આપણે એને સમજતા પણ જઈએ. આ એક sp કક્ષક મિત્રો અને આ બીજી sp કક્ષક, પહેલો કાર્બન. ઓકે, sp સંકર કક્ષક, sp સંકર કક્ષક. આ બીજા કાર્બનની sp સંકર કક્ષક, sp સંકર કક્ષક, જેમાંથી એક વચ્ચે જોડાણ થઈને sp સિગ્મા બંધ, sp સિગ્મા બંધ રચાઈ ગયો. સિમ્પલ. હવે બાકીની દરેક કાર્બનની 2 sp કક્ષક, એટલે એક આ અને એક આ બીજા કાર્બનની, એ હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે, હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામી અને શું બનાવશે? sps સિગ્મા બંધની રચના કરશે. ઓકે, હવે મિત્રો જે છે ખાસ સમજવાનું છે, આ તમારું થઈ ગયું
સિગ્મા બંધની વાત. હવે પાઈ બંધની વાત કરીએ. બંને કાર્બનની સંકરણ ન પામેલી કક્ષકો. હવે કઈ કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ નહીં લીધો હોય, ફરીથી કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનના જોઈએ તો 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 આ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ઉત્તેજિત થયેલી. એમાંથી 2s અને 2pz આ ધ્યાન રાખજો, સંકરણ sp. તો આ જે કક્ષકો છે એટલે કે 2px અને 2py એ સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી. સંકરણમાં ભાગ લેતી નથી એટલે એને બિનસંકૃત કક્ષકો કહેવાય. એ બાજુ બાજુએથી સમિશ્રણ પામીને બે નિર્બળ પાઈબંધ હશે. ઓકે, તો અહીંયા એક આપણે જોયું એ પ્રમાણે આકૃતિ બનાવી હોય તો આ આપણે px એક તો એક પાઈબંધ તો તમને અહીંયા સમિશ્રણ ઉપર નીચે ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ બનતું જોવા મળશે. ઓકે, બીજું કઈ રીતે હશે તો બીજું અને લંબ. મિત્રો લંબ હોય તે આપણે કેવી રીતે બતાવીએ છીએ? લંબ હોય તો આમ તો આ રીતે લંબ હોય અહીંયા બે કક્ષકો, પણ એ બતાવવી મુશ્કેલ, આપણે ક્રોસ બતાવીશું. ઓકે, તો હવે આ કક્ષક અને આ કક્ષક બરાબર ચોપડીમાં જોઈ લે, સામસામે બતાવી હોય. ઓકે, આ રીતે જ છે. તો આ અને આ કક્ષક જે છે અહીંયા સંમિશ્રણ પામશે. આમ તો મિત્રો એ નજીક આવી જાય એકબીજાની અને જોડાય, એટલે આ ક્રોસ નથી, એ ખરેખર આને કેવી છે? લંબ છે. બરાબર, આ જે સમતલ બન્યું છે કોનું? સિગ્મા બંધનું સમતલ આમ છે, તો એક આ રીતે કક્ષક છે ઊભી, અને બીજી કઈ રીતે છે? આ રીતે અંદર તરફ જતી કક્ષકો છે જે બે પાઈબંધનું નિર્માણ કરે. એક પાઈબંધ અને અહીંયા બીજો પાઈબંધ. ઓકે, તો ઇથાઇનના અણુમાં શું બન્યું? એક કાર્બન કાર્બન sp2 સિગ્મા બંધ અને બે કાર્બન કાર્બન પાઈબંધ સંકૃત ન થયેલી કક્ષકો વડે બને છે. ઓકે, અહીંયા મિત્રો ચોપડીમાં બંધ લંબાઈને એની તેની કોઈ વાત કરી નથી, પણ ખાસ કરીને બંધ લંબાઈ આની એમસીક્યુ માટે વાત કરું તો ધ્યાન રાખજો, બંધ લંબાઈ આવશે. બંધ લંબાઈ માટે આ રીતે તો ઇથેન ગ્રેટર ધેન ઇથિન ગ્રેટર ધેન ઇથાઇન એક આવો ઓપ્શન આવશે, કાર્બન કાર્બન બંધ લંબાઈ. પછી બીજું એક આવું આવશે sp3 ગ્રેટર ધેન sp2 ગ્રેટર ધેન sp. ઓકે, પછી એક આવું આવશે C સિંગલ બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ C. આ બધા પ્રશ્નો પૂછાયેલા બંધ લંબાઈ માટે કોઈ પણ રીતે. ઇથેનની સૌથી વધારે, ઇથિનની ઓછી, ઇથાઇનની સૌથી ઓછી, sp3 વધારે, એનથી ઓછી sp2 સૌથી ઓછી sp. તો આ સિંગલ બોન્ડ ગ્રેટર ધેન ડબલ બોન્ડ ગ્રેટર ધેન ટ્રિપલ બોન્ડ. ઓકે, એ ધ્યાન રાખો. અહીંયા બંધ ખૂણો આપ્યો નથી ચોપડીમાં, પણ અહીંયા તો કહી શકીએ આપણે પૂછ્યો હોય તો બંધ ખૂણો કેવો બને? 180 રેખીય ગોઠવણી. ઓકે, ચાલો જોઈ લેજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે ડી કક્ષકોનો સમાવેશ કરતા તત્વોનું સંકરણ ભણીશું. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે એવા સંકરણ જોયા જેમાં એસ અને પી કક્ષકો જ ભાગ લેતી હતી. તો ડી કક્ષકો કઈ જગ્યાએ આવે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રીજા આવર્ત કે એના પછીના આવર્તના બધા જ તત્વો, અહીંયા માત્ર ત્રીજો આવર્ત લખ્યું છે, પણ ત્રીજો આવર્ત કે એની પછીનો કોઈ પણ આવર્તના તત્વોમાં એસ પી ઉપરાંત ડી કક્ષક પણ હોય છે. એટલે કે જ્યારે એ તત્વો બંધ બનાવશે ત્યારે ડી કક્ષકોનો પણ ઉપયોગ કરી શકે. ચાલો હવે અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત પરીક્ષાલક્ષી અને આપણા આગળ બેઝિક લક્ષી. તો આપણી પાસે આપણે ખાલી ત્રીજા આવર્તના તત્વોની વાત કરીએ તો ત્રીજા આવર્તના તત્વો પાસે 3s 3p 3d 4s અને 4p આટલી કક્ષકોને આપણે અને લેવાની છે ધ્યાનમાં. કઈ કઈ? 3d 3p 3d 4s અને 4p કક્ષકોને ધ્યાનમાં લેવાની છે. એ પૈકી 3d કક્ષકોની ઉર્જા 3s અને 3p સાથે સરખાવી શકાય. એટલે આ જે 3d છે એની ઉર્જા આ 3s અને 3p સાથે સરખાવી શકાય એટલે લગભગ સમાન છે. એટલે કે ઉર્જાનો તફાવત નજીવો છે. કોનો 3s 3p અને 3d નો. આ બાબત નંબર 1. એવી જ રીતે 3d કક્ષકોની ઉર્જા એ 4s અને 4p સાથે પણ સરખાવી શકાય. એટલે 3d 4s અને 4p.
બરાબર, તો ત્યાં પણ સરખાવી શકાય એટલે લગભગ સમાન છે. તો આના કારણે શું ઘટના બને છે ધ્યાનમાં લેજો, તે બે પ્રકારના સંકરણ શક્ય બને છે અને એ જ અહીંયા ડી કક્ષકોમાં ખાસ બાબત છે. એક છે 3s 3p અને 3d ને સમાવતું સંકરણ, જેમાં 3s 3p અને 3d આવેલા હોય એવું સંકરણ, બરાબર. અને બીજું છે 3d 4s અને 4p ને સમાવતું સંકરણ. પહેલું છે 3s 3p અને 3d ને સમાવતું સંકરણ, બીજું છે 3d 4s અને 4p ને સમાવતું સંકરણ. ઓકે મિત્રો, આ બેમાંથી કયું સંકરણ હશે એ પણ પરીક્ષામાં ઓળખવા માટે MCQ રિલેટેડ બાબતની વાત કરું તો જો 3d 3p અને 3d કક્ષકો ભાગ લેતી હશે તો d પાછળ હશે, જેમ કે sp3d sp3d2 d પાછળ લખેલું હશે, આવી રીતે d પાછળ, બરાબર. તો સમજવાનું 3d કક્ષક ભાગ લીધો છે એટલે કે 3s 3p અને 3d છે. ઓકે, પણ પરીક્ષામાં આવી ગયું dsp2 અથવા તો આવી ગયું d2 sp3 dsp3 d2 sp3. ઓકે, તો પછી ડી કક્ષકા છે અહીંયા આગળ, તો તમારું સંકરણ આવશે 3d 4s અને 4p. એટલે પહેલા ડી છે, ડી તો 3d જ છે આ બંનેમાં. એટલે અહીંયા તમારે દાખલે dsp2 સંકરણમાં કઈ કક્ષકો ભાગ લેશે તો જવાબ આપવાનો 3d, એક 3d એક 4s અને 2 4p, બરાબર. તો આ બાબત MCQ માટે ખાસ સમજી લેજો. ઓકે, હવે બીજી એક બાબત ધ્યાન રાખજો. આપણને એમ થાય કે સર આ 3p 3d અને 4s આની વચ્ચે સંકરણ થાય કે ન થાય, તો 3p 3d અને 4s વચ્ચે ઉર્જાનો તફાવત વધુ છે, તેથી સંકરણ શક્ય નથી. આ ધ્યાન રાખજો. એટલે આવો MCQ આવશે, નીચે પૈકી કઈ કક્ષકોનું સંકરણ શક્ય નથી, તો 3p 3d અને 4s. આપણને મિત્રો મેથેમેટિકલી એવું લાગે કે આ ત્રણની સરખી આ ત્રણની સરખી, તો આ ત્રણની પણ લગભગ સમાન હોવી જોઈએ, પણ હવે પ્રેક્ટિકલી એવું સાબિત થયું છે કે આ ત્રણની ઉર્જામાં જે નજીવો તફાવત હોવો જોઈએ તે જોવા મળતો નથી, અથવા જેની જે હદ છે એના કરતાં સહેજ તફાવત ઉપર ચાલ્યો જાય છે. એટલે 3p 3d અને 4s વચ્ચે સંકરણ શક્ય નથી. મેથ્સને થોડુંક સાઈડ પર રાખવાનું, જે પ્રાયોગિક રીતે જોવા મળે છે એની બાબત છે. હવે મિત્રો એક કોષ્ટક આપેલું છે તમને ચોપડીમાં, એ ખાસ MCQ માટે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. ધીમે ધીમે આગળ જતા એ તમને સમજાઈ પણ જશે. તો કેટલા પ્રકારના સંકરણ અહીંયા જાણીતા છે ડી કક્ષકને સમાવતા, તો એક dsp2, 2 sp3d, 3 sp3d2 અને 4 sp3d2 અથવા d2 sp3. આ બેમાં શું તફાવત છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો મિત્રો આ કોષ્ટક શરૂઆતમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે, પછી ધીમે ધીમે આમાં થોડાક 12માના ઉદાહરણ પણ છે, થોડાક 11માના છે, 11માં તમને તરત સમજાઈ જશે, અને થોડાક 12થના ઉદાહરણ છે એ તમને પછી 12થમાં સમજાવીશું, જે ડી વિભાગના છે. તમારે પહેલા અત્યારે આકારને યાદ રાખવાનું છે. dsp2 સંકરણ, તો એનો આકાર હોય છે સમતલીય ચોરસ, જેમાં એક d એક s અને 2p મિત્રો. અને આની અંદર વધારે ડિટેલમાં જવું હોય તો આ 3d 4s અને 4p, 2 4p કક્ષકો ભાગ લે. એના ઉદાહરણ છે NiCN4-2 અને PtCl4-2. મિત્રો આ જે ઉદાહરણ છે એ આપણે 12મા ધોરણમાં 9 નંબરનું ચેપ્ટર છે સંકીર્ણ સંયોજનો, એની અંદર ભણીશું ડિટેલમાં. આવી તરહ એની લાંબી રચના આવશે, પણ અત્યારે તો યાદ રાખવા પડશે. એટલે અત્યાર પૂરતા હાલ પૂરતા 11માં આ બે ઉદાહરણ યાદ રાખવા કે આ બે ઉદાહરણ કયું સંકરણ ધરાવે છે. ઓકે, sp3d સંકરણ, તો એની અંદર ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ, કુલ કેટલી કક્ષક આવી? 5 કક્ષક આવી, એક s 3p અને એક d. હવે s પહેલા છે એટલે અહીંયા કઈ તમે લેશો 3s 3p અને 3d, કુલ 5 કક્ષકો. મિત્રો આ ચોપડીમાં લખવામાં ભૂલ છે, ચોપડીમાં લખવામાં ભૂલ છે એટલે સુધારી લઈશું. ત્રિકોણીય પિરામિડ લખાઈ ગયું છે, એની જગ્યાએ આવશે 5 હશે તો ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ. કયો આકાર આવશે? ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ, જે હમણાં આપણે અહીંયા ભણીશું પણ. ઓકે, એના ઉદાહરણ છે PF5 અને PCL5, જે આપણે આગળ પણ થોડુંક જોઈ ગયા છે, જાણીતા છે, બરાબર, VSCPR માં પણ. ઓકે, ત્યાર પછી sp3d2 સંકરણ, એટલે 6 કક્ષક થાય, એક s 3p અને 2d કક્ષક. આમાં તમારે લેવી હોય તો 3s 3p અને 2 3d કક્ષકો. હવે મિત્રો
ચોપડીમાં sp3d2 બે વાર આપ્યું છે, એટલે આપણને એમ થાય કે મારે પરીક્ષામાં કયો આકાર લખવો, ચોરસ પિરામિડલ કે અષ્ટફલકીય. તો ચોપડીમાં એક નોંધ નથી લીધી, જે આપણે લઈએ કે જો અણુમાં એક લોન પેર હોય તો આકાર ચોરસ પિરામિડલ. થોડું VSCPR માં યાદ અપાઈ દઉં તમને કે આ રીતે આપણે 6 માટે કામ કરતા હતા. હવે અમારી ચોરસ પિરામિડ, આ અષ્ટફલકીય. ચોરસ પિરામિડલ ક્યારે બને? જ્યારે એક લોન પેર હોય તો અહીંયા આ જે બંધ છે એને આમ જોડીએ તો એમાંથી શું બને? ચોરસ પિરામિડ. જેમ કે BRF5 ની રચનાને યાદ કરો. BR 1 2 3 4 5 6 અને 7, એમાંથી એક F સાથે બંધ, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો, તો એક લોન પેર આવે. તો આ હું મારી રીતે વધારાનું ઉમેરું છું. યાદ રાખજો દરેક જણ, એક LP હોય sp3d2 માં એક LP હોય તો ચોરસ પિરામિડલ. જો LP ન હોય તો અષ્ટફલકીય. બરાબર? LP ન હોય તો અષ્ટફલકીય. મિત્રો એ આપણે આગળ VSCPR માં શીખ્યા છે. હવે sp3d2 સંકરણ પણ હોઈ શકે અથવા d2sp3 પણ હોઈ શકે. આ બેમાંથી કોઈ પણ થાય તો અષ્ટફલકીય આકાર. બરાબર? આ જો S આમાં D પાછળ છે તો આની અંદર કઈ કક્ષક હશે? 3s 3p અને 3d. અને આમાં D આગળ છે તો આમાં કઈ કક્ષક હશે? 3d 4s અને 4p કક્ષકો. બરાબર? તો કઈ કક્ષકો હશે તો ખ્યાલ આવી ગયો આપણને. હવે ઉદાહરણ તો SF6 જે અમને આપણે ભણીશું પણ, અને આ બે ઉદાહરણ તમારે અત્યારે યાદ રાખવા પડશે મિત્રો, ખાસ 12માં એને સમજીશું. CrF6-3 માં કયું સંકરણ છે? તો sp3d2. શા માટે? અત્યારે એમાં ઘણી લાંબી વાત છે, લિગેન્ડની વાત છે, પ્રબળ લિગેન્ડ, નિર્બળ લિગેન્ડ ને બધું છે, એટલે એને આપણે 11માં ડિસ્કસ કરી શકીએ નહીં. 11માં ખાલી યાદ રાખવાનું CrF6-3 sp3d2 CONA3 d2sp3. અને બીજા બધા જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરો કદાચ રેફરન્સ બુકમાં તો તમને આવા ઉદાહરણ બીજા વધારાને આપશે કે આમાં કયું છે sp3d2 છે કે d2sp3 છે. તો તમને એમ થાય કે સર કઈ રીતે નક્કી કરીએ? મિત્રો એ સવાલ રવા દેજો, એ તમે જ્યારે 12માં આવશો ત્યારે જ એ સોલ્વ કરી શકશો. 11માં કેટલીક પણ બિનજરૂરી રીતે આપેલા હોય છે, તો એવા સવાલોને હમણાં પેન્ડિંગ કરી દેવા. ઓકે, હવે આપણે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી પર આવી જઈએ. વેરી મોસ્ટ IMP મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ખૂબ જ અગત્યની થિયરી. PCl5 ની રચના સમજાવો અથવા તો sp3d સંકરણ સમજાવો. એકદમ ઇઝી પ્રશ્ન છે. બરાબર? અને 12મા ધોરણના બેઝિક માટે પણ બહુ કામનો છે. ઓકે, તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાથી શરૂ કરવાનું. ફોસ્ફરસ પરમાણુ ક્રમાંક 15. ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના તો આપણે જાણીએ છીએ ધરાવસ્થામાં શું હશે? 3s2. ઓકે, નાઇટ્રોજન જેવી રચના હોય 3p1. આ ધરાવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ. પણ અહીંયા એની પાસે 3 જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે, 3 જ બંધ બનાવી શકે. આપણે અહીંયા 5 બંધ બનાવવા છે, તો 5 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ. એટલે જેમ આપણે બઢતીની વાત આગળ કરેલી એ જ બઢતી એટલે ઉત્તેજિત કરો ઇલેક્ટ્રોનને. ઉત્તેજિત અવસ્થા આનોયિક ઇલેક્ટ્રોન આની ડી કક્ષકમાં જાય, એટલે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હવે એની પાસે 5 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. આ એની ઉત્તેજિત અવસ્થા થઈ. હવે એ 5 Cl 5 ક્લોરીન ના 5 ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર એટ્રેક્ટ કરશે, આની અંદર લેશે અને 5 PCl5 બંધ બનાવશે. તો એ હું તમને અહીંયા બતાવું. પહેલા તો આ 5 ઇલેક્ટ્રોન આપણા ફોસ્ફરસના. ઓકે, ને જરાક અલગ રંગ વાપરીએ. હવે જે 5 ઇલેક્ટ્રોન હું અહીંયા બતાવું છું એ ક્લોરીનના. બરાબર? આ જે ઉલટા અહીંયા હું બતાવું છું એ કોના છે? 5 ઇલેક્ટ્રોન 1 2 3 4 અને 5. આ 5 Cl ની pz કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન. 5 Cl ની pz કક્ષકના 5 ઇલેક્ટ્રોન આ અંદર દાખલ થાય ત્યારે PCl5 અણુ બની જશે. ઓકે, અહીંયા આપણે બહુ લાંબી વાતો લખવા નથી, બસ આ ટૂંકમાં આપણે સમજી ગયા. હવે ખાલી લખીએ કે P માં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં 5 કક્ષકો છે, એક S 3p અને એક D, એક 3s, બરાબર, 3 3p અને એક D. એટલે 5 કક્ષકો વચ્ચે સંકરણ થાય એટલે એનું નામ શું પડે? sp3d સંકરણ. શું નામ પડશે? sp3d સંકરણ. ઓકે, આકાર કયો બનશે?
sp3d નો આકાર ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડ. ઓકે, આકારને અહીંયા સમજવો હોય તો સમજી લઈએ. આ જે 5 કક્ષકો છે 1 2 3 3 એમાંથી મિત્રો અહીંયા ખાસ એક બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે, એ પણ સમજાવતો જાઉં કે 5 છે આપણે જાણીએ છીએ VSEPR માં ભણેલા 5 માંથી 3 એક ત્રિકોણમાં હોય અને બાકીની 2 ઉપર અને નીચે. તો 5 એક ત્રિકોણીય સમતલમાં છે અને 2 જે હશે તે ઉપર અને નીચે હશે, બરાબર. અને આ જે કક્ષકો છે ત્રીજા રંગનો ઉપયોગ કરીએ, એ આ 5 થઈ ગયા તમારે સંકર કક્ષકો અને એ PCl CL ની 5 કક્ષકો સાથે જોડાયેલી હશે. આ હું જો બ્લુ કલરમાં દોરી રહ્યો છું એ કોની કક્ષકો છે? આ કોની કક્ષકો છે? CL ની P કક્ષક. અહીંયા થોડુંક અંદર વધારે. ઓકે, CL ની P કક્ષક છે તો PZ કક્ષક છે. તો આ પ્રકારનો અણુ બનશે. હવે એના આકારની વાત કરીએ તો આકાર તમે આ રીતે પણ દર્શાવી શકો. ઓકે, 3 એક સમતલમાં આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ એમ, અને 2 ઉપર અને નીચે. ખાસ આ કલર અલગ વાપરવાનો હેતુ તમારા ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે. અને આને તમે જોડી દો, બરાબર, જોડી દો આમાંથી તો ત્રિકોણીય પિરામિડ VSEPR આપણે સમજીને આવ્યા છે. આ તમારો બનશે ત્રિકોણ અને એને ઉપરથી આમ જોડશો તો ઉપર એક પિરામિડ અને નીચે એક પિરામિડ બનશે. ઓકે મિત્રો, આકૃતિ દોરવી સહેલી છે, ચોપડી પ્રમાણે આકૃતિ દોરી નાખવી. હવે ખાસ નોંધ, ખૂબ જ અગત્યની નોંધ મિત્રો, ખૂબ જ અગત્યની નોંધ, મોસ્ટ IMP અને કારણ આપો PCl5 વધુ સક્રિય છે એવું સમજાવવામાં 2 માર્કમાં પૂછે તો તમારે PCl5 ની આકૃતિ દોરી દેવાની. સંકલન ઉપર લાંબુ જોડ નથી, 2 માર્કમાં આપે તો PCl5 ની આકૃતિ દોરી દેવાની. અને હવે સમજાવવાનું કે PCl5 માં બધા ખૂણા સરખા નથી. કેમ બધા ખૂણા સરખા નથી? તો આ જે બંધ ખૂણા છે તે 120 અંશના હશે, પણ અહીંયા જે બંધ ખૂણો હશે તે કેટલા અંશનો હશે? 90 અંશનો હશે. તો 3 PCl5, આ જે 3 1 2 અને 3 PCl5 બંધ છે તે એક જ સમતલમાં, એમની વચ્ચેનો ખૂણો 120 અંશનો. તો આ 3 ને વિષુવવૃત્તીય બંધ કહે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિત્રો, કયા પ્રકારના બંધ કહે છે? વિષુવવૃત્તીય બંધ. 3 PCl5 બંધ જે ત્રિકોણમાં આવેલા છે એને કહેવાય છે વિષુવવૃત્તીય બંધ. ઓકે, અને બાકીના 2 PCl5 જે ઉપર અને નીચે છે, સમતલની ઉપર નીચે લંબ, જે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે છે ત્રિકોણીય સમતલ સાથે, એકબીજા સાથે 180 એ ધ્યાનમાં નથી લેવાનું. ત્રિકોણીય સમતલ સાથે 90 અંશના ખૂણે છે તેને અક્ષીય બંધ કહેવામાં આવે છે. કયા બંધ કહેવામાં આવે છે? અક્ષીય. એટલે 2 પ્રકારના બંધ છે. આ જે છે આ કયા છે? વિષુવવૃત્તીય. ઓકે, ને આ જે છે એ કયા છે? અક્ષીય. આ 2 શબ્દો ધ્યાન રાખજો. હવે ખાસ છેલ્લી બાબત, એટલે મેં રેડમાં પણ લખ્યું છે, ધ્યાન રાખજો. અક્ષીય બંધ યુગ્મ, આ જે અક્ષીય બંધ યુગ્મ છે એ વધારે અપાકર્ષણ પામે છે, કારણ કે બંધ ખૂણો 90 અંશનો, અહીંયા બંધ ખૂણો 120 એટલે અપાકર્ષણ ઓછું છે. પણ અહીંયા જે 90 અંશના જે છે, બંને ઉપર નીચે ખૂણા 90 અંશના છે, એટલે ખૂણો નાનો તો અપાકર્ષણ વધુ, એટલે અપાકર્ષણ વધુ હોય છે આ 3 સાથે. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે, અહીંયાના જે ઇલેક્ટ્રોન છે, આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ થોડાક અહીંયા જે હોય તે અપાકર્ષણ વધુ હોવાને કારણે એની થોડાક દૂર જવાનું વલણ ધરાવે. એટલે આ જે બંધ છે મિત્રો, જેટલા હોવા જોઈએ એના કરતાં થોડાક વધારે લાંબા બને છે. અપાકર્ષણ વધી જાય છે એટલે પ્રમાણમાં બંધ લાંબા થઈ જાય. બંધ લાંબા થઈ જાય એટલે શું થાય? આકર્ષણ ઓછું થઈ જાય, બરાબર. એટલે બંધ નબળા કહેવાય. આ જે અક્ષીય બંધ, આ જે વિષુવવૃત્તીય બંધ છે એના કરતાં અક્ષીય બંધ નબળા છે. આ વાક્ય ખાસ જાણજો, વિષુવવૃત્તીય બંધ કરતાં નબળા. જે 2 અક્ષીય બંધ છે, બરાબર, એ વિષુવવૃત્તીય બંધ કરતાં નબળા થઈ જાય, એટલે એને તોડવા સહેલા છે. અને P વિભાગના તત્વો જ્યારે તમે ભણશો ત્યારે એની અંદર એવું આવશે કે PCl5 ને ગરમ કરતા વિઘટન પામી PCl3 વત્તા Cl2 બનાવે છે. કારણ આપો તો સેમ આ જ કારણ. આ 2 બંધ નબળા હોવાને કારણે એ 2 Cl બહુ ઝડપથી દૂર થઈ જાય છે
અને આ PCl3 બની જાય છે અને Cl2 વાયુ એમાંથી મુક્ત થાય છે. ઓકે મિત્રો, લખી લો. ફરીથી કહું છું, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. પરીક્ષામાં આવવાની સંભાવના ખૂબ જ વધુ છે. In a molecule of phosphorus 5 chloride, or pentachloride, the central atom, the phosphorus atom, possesses 3 unpaired electrons. In order to form 5 bonds with chlorine atoms, the phosphorus atom needs in total 5 unpaired electrons. This is achieved by the promotion of one of the s electrons to the d level. The hybridization of one s orbital, 3 p orbitals, and 1 d orbital gives 5 sp3d orbitals. The mutual repulsion of the orbitals positions them to point towards the vertices of a bipyramid with triangular faces, a trigonal bipyramid. Notice that the shape of the phosphorus 5 chloride molecule is exactly the same as that predicted by the VSEPR model. તો મિત્રો, હવે આપણે SF6 અણુની રચના જોઈએ, અથવા એમ કહેવાય કે sp3d2 અથવા sp3d2 સંકરણને આપણે ભણીએ. તો શરૂ કરીએ. S ની ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. S પરમાણુ ક્રમાંક 16 એટલે 3s2 3p4 આવશે. 3s2 3p4 એટલે આવબાવ પાવલી હુન્ના નિયમ મુજબ 1 2 3 અને 4. ઓકે, ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ઉત્તેજિત અવસ્થામાં શું થશે? આનો એક ઇલેક્ટ્રોન એક 3d કક્ષકમાં જશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન પણ એક 3d કક્ષકમાં જશે. એટલે હવે 3d કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર. એટલે S માં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આપણને કેટલી કક્ષક મળશે? 6. એક S 3p અને 2d, જેની વચ્ચે sp3d2 સંકરણ થશે. અને SF6 અણુની રચના, SF6 અણુ, તો એમાં શું થશે? આ 6 ઇલેક્ટ્રોન 6f ની pz કક્ષકના એક ઇલેક્ટ્રોન એની અંદર દાખલ થશે. એટલે એમાંથી SF6 અણુની રચના થશે. ઓકે, બહુ સિમ્પલ છે, બહુ ઇઝી છે. એટલે આને આપણે IMP કહી શકીએ, ઇઝી છે અને 3 માર્કમાં આવી શકે. પણ PCl5 વાળો જે અમને પ્રશ્ન કીધો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. આકાર અષ્ટફલક અને બધા જ ખૂણા સમાન 90 અંશના, બરાબર. ઓકે, આકૃતિ દોરવી તો પણ બહુ સહેલી છે. ચાર આ રીતે બે અલગ અલગ આપણે એની વાત કરીએ. પેનનો યુઝ કરીએ, ઉપર અને એક નીચે. ઓકે, આ ચારનું એક સમતલ બનશે. મિત્રો, હું ચોરસની જગ્યાએ થોડું ક્રોસ રાખું છું. એનું કારણ 3D આકૃતિ બતાવી છે એટલે. ઓકે, એટલે આ સમતલ આ રીતે છે અને આ જે છે સમતલને લંબ બે બંધ છે અને એના જો બંધ ખૂણા આપણે અહીંયા દર્શાવવા હોય એટલે તો એ અહીંયા બધા જ ખૂણા 90 અંશ થશે. આ બી ભલે અહીંયા મેં તમને ચતુષ્કોણ જેવું લાગે પણ એ 3D બતાવવા માટે આ રીતે ખૂણા બતાવે, બાકી 90 અંશના ખૂણા હોય ને આ ખૂણો પણ 90 અંશનો હોય. ઓકે, જોડી દઈએ તો એમાંથી આપણને ઉપર એક 4 ફલક બનશે અને એવી જ રીતે 4 ફલક નીચેની તરફ બનશે. એટલે આ આકાર કયો થઈ ગયો? અષ્ટફલકીય આકાર થઈ ગયો. અહીંયા S લખીએ, F F F F F અને F. તો આ રીતે એની આકૃતિ થઈ ગઈ. ઓકે મિત્રો, બહુ સહેલું છે. તો અહીંયા સંકરણ પણ આપણું પૂર્ણ થાય છે અને અહીંયા સંકરણની થિયરીઓ પૂરી થાય છે. ઓકે, લખી લો. ચાલો આને પછી જોઈએ. In forming sulfur 6 fluoride or hexafluoride, the sulfur atom is raised to an excited state so as to have 6 unpaired electrons. In this case, the hybridization of one s orbital, 3 p orbitals, 2 d orbitals leads to the formation of 6 equivalent sp3d2 orbitals. These hybrid orbitals are directed towards the corners of a regular octahedron. This geometry is called octahedral. Because of its high degree of symmetry, sulfur hexafluoride is chemically stable. Under normal conditions, it is an inert, colorless,
and odorless gas. Notice that the shape of the sulfur hexafluoride molecule is exactly the same as that predicted by the VSEPR model. મિત્રો એક ખાસ વાત, સંકરણ ઓળખવાની રીત. તો સંકરણ ઓળખવાની રીત હું અહીંયા ચલાવતો નથી. કેમ? કારણ કે આપણે VSEPR થિયરીમાં તમે જોઈ લો, સંકરણ અણુના કેવી રીતે ઓળખી શકાય. ટોટલ પેર નક્કી કરવી. ટોટલ પેર બરાબર બોન્ડિંગ પેર પ્લસ લોન પેર, અને એની પરથી જો 2 હોય તો sp સંકરણ ટોટલ પેર, 3 હોય તો sp3, 4 હોય તો 3 હોય તો sp2 સંકરણ, 4 હોય તો sp3 સંકરણ. આ રીતનું આખું કોષ્ટક અને બહુ વ્યવસ્થિત VSEPR નો જે ભાગ 3 હતો એની અંદર આપણે સંકરણને સમજાવેલો છે. એટલે હવે હું ફરીથી એની ચર્ચા કરતો નથી. એ ભાગમાંથી આપણે VSEPR પ્રમાણે જ જે સમજાવ્યું છે એ પ્રમાણે સંકરણ અને અણુનો આકાર નક્કી કરી શકીએ. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા સંકરણ પૂર્ણ કરીએ છીએ.